नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल में आपનું स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે ચેપ્ટર નંબર 7 સજીવોમાં વિવિધતા આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે આગળના લેક્ચરમાં સજીવોના વર્ગીકરણ માટે क्या क्या બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે અથવા તો ઉદ્ વિકાસ જે છે એ સજીવોના વર્ગીકરણ સાથે સંકળાયેલું છે તેના વિશેની ચર્ચા કરેલી હતી। બરોબર, આજના લેક્ચરની અંદર પણ આપણે સજીવોનું જે વર્ગીકરણ છે એ વર્ગીકરણ સાથે ઉદ્ વિકાસ बराबर ए पण संकळायेलुं छे तेना विषे आपणे आजना लेक्चरमां जोईशुं। तो आजना लेक्चरनो पहेलो प्रश्न जे छे शुं छे, सजीवोना वर्गीकरणनो सजीवोना उद् विकास साथे संबंध छे। मतलब कोईपण सजीवनुं वर्गीकरण करवुं होय तो वर्गीकरण करवा माटे एनो उद् विकास जे छे ए उद् विकासने पण शुं करवामां आवे छे, ध्यानमां लेवामां आवे छे। तो जोईए कई रीते, तो जो बधा सजीवो जे छे एमनी शरीर रचना अने कार्यना आधारे ओळखी अने तेनुं वर्गीकरण करी शकाय छे। मतलब पृथ्वी उपरना कोईपण सजीवो छे ए सजीवोनुं वर्गीकरण करवा माटे शुं करवामां आवे छे तो के एनुं रचना, शरीरनी रचना केवी छे अने एनुं कार्य केवुं छे तेने ओळखी अने त्यारबाद एनुं वर्गीकरण जे छे ए करवामां आवे छे। बीजुं, सजीव शरीरनी रचनामां केटलाक लक्षणों अन्यनी तुलनामां केवा लावे छे, वधारे फेरफार लावे छे। मतलब सजीवोना शरीरमां अमुक समय जता एना लक्षणों शुं थाय छे, सजीव शरीरनी रचनामां केटलाक लक्षणों एटले अमुक लक्षणों जे छे ने पेढ़ी दर पेढ़ी बदलाता होय छे अने ए लक्षणों जे छे अन्य लक्षणोनी तुलनामां शुं करे छे, वधारे फेरफार लावे छे। अने आ लक्षणों जे छे ए बदलवामां समयनी पण महत्वपूर्ण भूमिका होय छे। मतलब कोई पण सजीव छे ए सजीवमां हालना समयमां जे लक्षण छे ए लक्षण आगळ जता शुं थाय छे, बदलाय छे। बराबर, अने ए जे लक्षण बदलाय छे, लक्षण बदलवा माटे समय जे छे पण महत्वपूर्ण भूमिका भजवे छे। शा माटे समय जे छे महत्वपूर्ण भूमिका भजवे? कारण के जेम जेम समय वीततो जाय, जेम जेम एक पछी एक पेढ़ी आवती जाय, दरेक पेढ़ीनी अंदर शुं जोवा मळे छे, विभिन्नता जोवा मळे छे। अने ए विभिन्नतामां जो क्यारेक एकादुं लक्षण बदलाय तो ए लक्षण सजीवनी आखी शरीर रचना जे छे ए फेरवी दे। उदाहरण तरीके मनुष्य जे छे ए मनुष्यना पूर्वजो पहेला वानर हता। तो वानर जे छे एमां पेढ़ी दर पेढ़ी एना लक्षणोमां चेन्जीस आवता हता, पण एक लक्षण एवो चेन्जीस आव्यो के जेना कारणे वानरमांथी आखुं नवुं शरीर रचना आवी गई। कई रचना आवी? मनुष्य। बराबर, तो एने शुं थयुं कहेवाय, उद् विकास थयो कहेवाय। तो आथी एवुं कही शकाय के ज्यारे चोक्कस शरीर रचना अस्तित्वमां आवे त्यारे ते पूर्व अस्तित्व धरावती रचनामां पण शुं करी शके छे, परिवर्तन करी शके छे। मतलब के सजीव जे छे एनो कोई एक लक्षण बदलाय छे, लक्षण बदलाय एटले एनी चोक्कस शरीर रचना जे छे अस्तित्वमां आवे। दाखला तरीके मनुष्य छे तो मनुष्यनी आ जे शरीर रचना छे ए शरीर रचना थवा माटे घणो बधो समय जे छे लागेलो छे। बीजुं के एमां घणा बधा वर्षोनो समय लागेलो छे अने घणा बधा लक्षणों बदलता गया। बराबर, त्यारे मनुष्यनी चोक्कस शरीर रचना जे छे अस्तित्वमां आवेली छे अने आ शरीर रचना जे छे पूर्व अस्तित्व धरावती रचनामां शुं करे छे, परिवर्तन करे। मतलब अत्यारे तमे जुओ तो मनुष्यना शरीरनी रचना अने आपणुं पूर्व अस्तित्व धरावती शरीर रचना એટલે કે વાનર, तो आ બંનેની શરીર રચનામાં શું છે, ફેરફાર છે। બરાબર, બીજું તો આથી એવું કહી શકાય કે પછીથી અસ્તિત્વમાં આવતા લક્ષણો કરતાં पहला अस्तित्व धरावता लक्षणों जे छे वधु मूलभूत लक्षणों गणवामां आवे छे। एटले तमे जो के मनुष्य जे छे, मनुष्य अने वानर बरोबर ए एक ज सृष्टिमां आवे छे, एक ज समुदायमां आवे छे। शा माटे? कारण के मनुष्य जे छे ए आखी आखी जाति उत्पन्न केमांथी थई छे, वानरमांथी। तो खरेखर मनुष्य अत्यारे आपणे एम जोईए तो आखुं वानर करता अलग छे, तेम छतांय आपणो समुदाय जे छे एक छे। शा माटे एक छे? कारण के पछीथी आवेला लक्षणों करता हमेशा कया लक्षणोने मूलभूत गणवामां आवे छे, पहेलाना लक्षणों जे छे मूलभूत गणवामां आवे छे। बराबर, कारण के अमुक लक्षणों जे छे ए शा माटे बदलाय छे? कारण के कोई एक लक्षणमां फरक पड्यो होय एनाथी आखी आखी नवी जाति जे छे बने छे। बराबर, तो सजीवोना वर्गीकरण माटे उद् विकासने नजीकनो संबंध छे। कारण के उद् विकास थाय, सजीवोनुं शरीरनी रचनामां कंई फेरफार थाय, तेम छतां पण एना जे मूलभूत लक्षणों जे छे एने जे ध्यानमां लेवामां आवे छे। એટલે સજીવોનું વર્ગીકરણ કરતી વખતે એનો ઉદ્ વિકાસ જે છે એ પણ જોવો પડે છે। મતલબ એ પૂર્વ અસ્તિત્વ ધરાવતા હતા ત્યારે તેની શરીર રચના કેવી હતી, હાલમાં એની શરીર રચના કેવી છે, દરેક બાબતો જે છે એનું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે। બરાબર, આગળ હવે સજીવોનો ઉદ્ વિકાસ કોને કહેવાય અને ઉદ્ વિકાસનો ખ્યાલ કોને આવ્યો? ઉદ્ વિકાસ એટલે શું?
તો સજીવોનો ઉદ્વિકાસ એ વધારે સારી જીવિતતા મેળવવા માટે સજીવોમાં આવતા નિરંતર ફેરફારની પ્રક્રિયાનું પરિણામ એટલે એને શું કહેવાય? ઉદ્વિકાસ. હવે જો પૃથ્વી ઉપરના સજીવો છે એ સજીવો વધુ સારી જીવિતતા મેળવવા માટે, બરાબર, શરીર પાસે વધુ કામ કરાવવા માટે, બરાબર, એ એના શરીરમાં શું કરે છે? વર્ષો વર્ષ એટલે કે વખતો વખત એના શરીરમાં ફેરફાર લાવે છે અને એ ફેરફારના કારણે નવી જ જાતિના સજીવો જે છે અસ્તિત્વમાં આવે તેને શું કહેવાય? ઉદ્વિકાસ. ઉદાહરણ તરીકે વાનર, બરાબર, તો વાનર જે છે એ વધુ સારી જીવિતતા મેળવવા માટે પેઢી દર પેઢી એના શરીરના લક્ષણોમાં એણે શું કર્યા? ફેરફાર કર્યા અને એ ફેરફારના અંતે વાનરમાંથી શું બની ગયો? મનુષ્ય બન્યો. તો વાનરમાંથી મનુષ્ય બનવું એ કોનું ઉદાહરણ કહેવાય? ઉદ્વિકાસનું ઉદાહરણ કહેવાય. બીજું, ઉદ્વિકાસ દ્વારા સાદા અને સરળ સ્વરૂપના સજીવોમાંથી ક્રમશઃ જટિલ સ્વરૂપના સજીવોનું નિર્માણ થયું છે. મતલબ ઉદ્વિકાસ એટલે શું થાય? સજીવો પેઢી દર પેઢી એની રચનામાં ફેરફાર થવું. તો પૃથ્વી ઉપર પહેલા સાદા અને સરળ સ્વરૂપના સજીવો હતા. સાદા અને સરળ સ્વરૂપના મતલબ એક કોષી સજીવો હતા. એનું શરીર જે છે એક કોષી હતું. તો આ એક કોષી સજીવ છે એમાં ક્રમશઃ ફેરફાર થતો ગયો. ફેરફાર થઈને એમાંથી બહુકોષી સજીવો બન્યા અને બહુકોષી સજીવોમાંથી જટિલ સ્વરૂપના સજીવો. જટિલ એટલે કે એવા સજીવો કે જે સજીવો પેશી, અંગ, તંત્ર આ બધું ધરાવતા હોય, વિવિધ એટલે કે જુદા જુદા કાર્ય કરવા માટે જુદા જુદા અંગો આવેલા હોય, એ દરેક સજીવોને કેવા કહેવાય છે? ઉચ્ચ કક્ષાના સજીવો કહેવાય. બીજું, ઉદ્વિકાસનો ખ્યાલ કે ભાઈ આ જે પેઢી દર પેઢી ફેરફાર થાય છે સજીવોમાં, આવો ખ્યાલ સૌથી પહેલાં કોને આવ્યો? તો આવો સૌથી પહેલાં ખ્યાલ આવ્યો ચાર્લ્સ ડાર્વિનને. અને ચાર્લ્સ ડાર્વિને 1859માં તેનું પુસ્તક, કયું પુસ્તક? ધ ઓરિજિન ઓફ સ્પીસીસ બાય મીન્સ ઓફ નેચરલ સિલેક્શન. મતલબ કે સજીવો જે છે, બરાબર, એ સજીવોનું સિલેક્શન જે છે, જાતિનો ઉદ્ભવ જે છે કોના વડે થાય છે? પર્યાવરણ વડે થાય છે. તો જાતિનો ઉદ્ભવવાળી જેની બુક હતી એ બુકની અંદર એણે સૌ પ્રથમ વખત ઉદ્વિકાસ જે છે એનો ખ્યાલ જે છે એને રજૂ કરેલો હતો. તો ઉદ્વિકાસનો મતલબ ખબર પડી કે પૃથ્વી પરના સજીવો વધુ સારી રીતે જીવન જીવવા માટે, પોતાના શરીરનો વધુ સારી રીતે ઉપયોગ કરવા માટે પેઢી દર પેઢી એના લક્ષણોમાં શું લાવે છે? ફેરફાર લાવે છે. તો એ ફેરફારના કારણે નવી જ જાતિ ધરાવતા સજીવો અસ્તિત્વમાં આવે છે. તેને શું કહેવામાં આવે છે? ઉદ્વિકાસ કહેવામાં આવે છે. અને ઉદ્વિકાસનો જે ખ્યાલ છે એ ખ્યાલ કોણે સૌ પ્રથમ લાવેલા હતા? ચાર્લ્સ ડાર્વિન જે છે એને આ ખ્યાલ સૌ પ્રથમ આવેલો હતો. બીજું, હવે વર્ગીકરણ અને ઉદ્વિકાસ, બરાબર, ઉદ્વિકાસના આધારે વર્ગીકરણ થાય. તો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, વિસ્તૃત રીતે સમજાવો વર્ગીકરણ અને ઉદ્વિકાસ. તો જો બધા સજીવો જે છે તેમની શરીર રચના અને કાર્યના આધારે તેને ઓળખી અને એનું વર્ગીકરણ કરી શકાય છે. એટલે કે પૃથ્વી ઉપરના જેટલા પણ સજીવો છે એ સજીવોની શરીર રચનાના આધારે અને એના કાર્ય પદ્ધતિના આધારે એનું વર્ગીકરણ જે છે એ કરી શકાય છે. બીજું, શરીર બંધારણ એટલે કે શરીરની રચનામાં કેટલાક લક્ષણો અન્ય લક્ષણોની સાપેક્ષે શું કરે છે? વધુ પરિવર્તન લાવે છે. ઉદ્વિકાસની પ્રક્રિયામાં, ઉદ્વિકાસની પ્રક્રિયામાં શું થાય છે કે ભાઈ સજીવના શરીરમાં કેટલાક લક્ષણો એવા છે, બરોબર, કે જે બીજા લક્ષણોની સરખામણીમાં એનામાં શું કરે છે? પરિવર્તન વધારે લાવે છે, કે જેનાથી આખી નવી જ જાતિના સજીવો જે છે ઉત્પન્ન થાય છે. દાખલા તરીકે પૂર્વ અસ્તિત્વ ધરાવતી શરીર રચનામાં આવા પરિવર્તનો દ્વારા ચોક્કસ નવી શરીર રચના ધરાવતી જાતિ જે છે ઉદ્વિકસિત થાય છે. મતલબ કે દાખલા તરીકે આપણે વાત કરશું, મનુષ્ય છે તો એની પૂર્વ અસ્તિત્વ ધરાવતી શરીર રચના કઈ છે? વાનરનું શરીર. તો વાનરનું શરીર જે છે એમાં વખતો વખત પરિવર્તન આવતા ગયા અને એ પરિવર્તનના કારણે હાલમાં જો ચોક્કસ નવી શરીર રચના એટલે કે આખી મનુષ્યની શરીર રચના જે છે ઉદ્વિકસિત થાય છે. બીજું કે શરીર રચનામાં અગાઉના લક્ષણોને મૂળભૂત લક્ષણો જે છે માનવામાં આવે. મતલબ વર્ગીકરણ કરવું હોય, દાખલા તરીકે આપણે મનુષ્યનું વર્ગીકરણ કરવું છે તો મનુષ્યનું વર્ગીકરણ એમને નથી કરાતું. એના માટે પહેલાં જોવામાં આવે કે મનુષ્ય જે છે તો આજથી વર્ષો પહેલાં એની શરીર રચના કેવી હતી? તો મનુષ્ય આજથી વર્ષો પહેલાં એની શરીર રચના કેવી હતી? વાનર હતા, બરાબર. તો મનુષ્યની જાતિ જે છે એને આખી અલગ વર્ગીકૃત કરવાના બદલે એના મૂળભૂત લક્ષણો એટલે કે કઈ ગ્રુપમાં મૂકવામાં આવે છે? વાનરોવાળું જે ગ્રુપ છે, બરાબર, એ જૂથમાં એનું વર્ગીકરણ જે છે કરવામાં આવે છે. એટલે કોઈ પણ સજીવ ઉદ્વિકાસના કારણે એના શરીરની રચના ભલે બદલાઈ ગઈ હોય તેમ છતાં પણ એ સજીવનું વર્ગીકરણ કેમાં મૂકવામાં આવે છે? પૂર્વ અસ્તિત્વ ધરાવતું જે જાતિ છે, પૂર્વ અસ્તિત્વ ધરાવતું જે ગ્રુપ છે, બરાબર, એમાં એનું શું કરવામાં આવે છે? વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે. બીજું
કે કેટલાક સજીવ સમૂહોની શરીર રચના પ્રાચીન સમયથી અત્યાર સુધીની શરીર રચનામાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર નથી થયો હતો. એવા સજીવોને કેવા સજીવ કહેવાય છે? આદિ સજીવ. મતલબ પૃથ્વી ઉપર ઘણા સજીવો એવા છે કે એ સજીવોની શરીર રચના વર્ષોથી, એટલે કે પહેલેથી એકની એક જ છે, એમાં કોઈ પણ પ્રકારના પરિવર્તન નથી આવતા. તો આવા જે સજીવો છે એ સજીવોને આદિ સજીવ અથવા તો પ્રાચીન સજીવો કહેવાય છે. જેમ કે આદિ કોષ કેન્દ્રીય સજીવો. બરાબર. બીજું કે આદિ સજીવો જે છે એની શરીર રચના જે છે એ પ્રમાણમાં કેવી હોય છે? સરળ. જેમ કે એક કોષી સજીવો જેટલા પણ છે એ બધા સજીવોની શરીર રચના પ્રમાણમાં સરળ હોય છે. એટલે કે એના શરીરમાં ચોક્કસ કાર્ય કરવા માટે વિવિધ પ્રકારના અંગો, અંગિકાઓ, આવી કોઈ પણ રચનાઓ જે છે એ જોવા મળતી નથી. બીજું, કેટલાક સજીવ સમૂહો શરીર રચનામાં પર્યાપ્ત ફેરફાર જોવા મળે છે. જ્યારે પૃથ્વી ઉપરના કેટલાક સજીવો એવા છે કે એ સજીવોના શરીર રચનામાં કેટલાક ફેરફાર જોવા મળે છે અને કેટલાક સજીવો એવા છે કે જેની શરીર રચનામાં ફેરફાર જોવા મળતો નથી. તો જે સજીવોની શરીર રચનામાં ફેરફાર જોવા મળે છે એવા સજીવોને આદિ સજીવો જોવા મળે છે. બરાબર. એ આધુનિક સજીવો થયા. અને જે સજીવોની શરીર રચનામાં હજુ સુધી કોઈ ફેરફાર નથી થયો એવા સજીવોને કેવા સજીવ કહેવાય છે? આદિ સજીવ કહે છે. બરાબર. બીજું કે ઉદ વિકાસના કારણે સજીવોમાં જટિલતા પ્રવેશે છે અને જટિલ શરીર રચના ધરાવતા નવા સજીવો જે છે વિકાસ પામે છે. ઉદ વિકાસ થવો એટલે પેઢી દર પેઢી સજીવના લક્ષણમાં ફેરફાર થવો. તો ઉદ વિકાસના કારણે શું થાય છે? સજીવમાં જટિલતા પ્રવેશે. જટિલતા મતલબ નવા અંગો આવે છે, બરોબર, નવા તંત્રો બને છે અને જેના કારણે જટિલ રચના ધરાવતા સજીવો જે છે એ પૃથ્વી ઉપર વિકાસ પામે છે. બીજું કે સજીવના ઉદ વિકાસની સમજ સૌથી પહેલાં કોણે આપેલી હતી? ચાર્લ્સ ડાર્વિને. ક્યારે? 1859માં. એનું પુસ્તક, કયું પુસ્તક? ધ ઓરિજિન ઓફ સ્પીસીસ બાય મીન્સ ઓફ નેચર સિલેક્શન. આ જે પુસ્તક છે એ પુસ્તકની અંદર ડાર્વિને ઉત્ક્રાંતિવાદ એટલે કે ઉદ વિકાસની સમજ આપેલી હતી કે ભાઈ સજીવ જે છે એ પેઢી દર પેઢી એના લક્ષણોમાં શું કરે છે? ફેરફાર કરે છે, જોવા મળે છે. બરોબર. જેના કારણે નવી જાતિ ધરાવતા સજીવો જે છે પૃથ્વી ઉપર અસ્તિત્વમાં આવે છે. તો આ સમજૂતી પ્રમાણે આપણે એવું કહી શકીએ કે અત્યારે પૃથ્વી ઉપર જે સજીવો જોવા મળે છે ને એ સજીવો અસ્તિત્વ માટે આવશ્યક એવા નિરંતર ફેરફારની પ્રક્રિયાનું પરિણામ છે. મતલબ આપણે અત્યારે પૃથ્વી પર જીવન છીએ શા માટે? તો આપણે અસ્તિત્વ માટે, આપણું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે પેઢી દર પેઢી આપણામાં શું કરીએ છીએ? ફેરફાર કરીએ છીએ. બરાબર. અને એ ફેરફાર કરીએ છીએ ને એટલા માટે આપણે અત્યારે જીવન છીએ. તો પૃથ્વી પરના પ્રત્યેક સજીવો પૃથ્વી ઉપર પોતાનું જીવન ટકાવી રાખવા માટે બદલતા પર્યાવરણ સાથે પોતાનામાં શું કરે છે? નિરંતર ફેરફારો કરે છે. નિરંતર કહેતા સતત ને સતત એના શરીરમાં શું કરતા હોય છે? ફેરફાર કરતા હોય છે. બરાબર. બીજું, સમયની સાથે સરળ સ્વરૂપમાંના સજીવો જે છે એ સજીવોમાં થતા ફેરફારો દ્વારા જટિલ સ્વરૂપના સજીવોનું નિર્માણ થવાની ક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે? ઉદ વિકાસ. ઉદ વિકાસ કોને કહે છે? તો કે સમયની સાથે, મતલબ બદલતા સમય સાથે સરળ સ્વરૂપના સજીવોમાં, એટલે કે એક કોષી જે સજીવો હોય અથવા તો જેનામાં અંગો પેશી જટિલ ન હોય એવા સજીવો સરળ સ્વરૂપના સજીવો. તો સરળ સ્વરૂપના સજીવોમાં થતા ફેરફાર એટલે કે એ સજીવોના શરીરમાં ફેરફાર થાય છે અને એ ફેરફારના કારણે જટિલ સ્વરૂપના સજીવોનું નિર્માણ થાય છે. બરાબર. તો સરળ સજીવોમાંથી જટિલ સજીવો બનવાની જે ઘટના છે, જે ક્રિયા છે, એ ક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે? ઉદ વિકાસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર. બીજું કે વર્ગીકરણ દ્વારા સમાનતા અને ભિન્નતાના આધારે રચાતા સજીવો બરાબર ક્રમશઃ શું કરે છે? ઉદ વિકાસની સમજૂતી આપે છે. મતલબ વર્ગીકરણ દ્વારા આપણે સજીવોની સમાનતા અને ભિન્નતાના આધારે આપણે વર્ગીકરણ કરીએ તો એના આધારે આપણે ખબર પડે કે સજીવો જે છે એમાં કઈ રીતે વર્ગીકરણ થયું છે. ઉદાહરણ તરીકે જો આ ઉદ વિકાસનો ક્રમ છે કે ભાઈ પહેલાં જળચર સજીવ હતો, ધીમે ધીમે એના શરીર રચનામાં જો શું થાય છે? ફેરફાર થાય છે અને ફેરફાર થતાં જે જળચર સજીવ હતો એ સમય જતાં કેમાં રૂપાંતર પામે છે? સ્થળચર સજીવમાં. તો અહીંયા આ શું થયો? ઉદ વિકાસ થયો. બરાબર. ઉત્ક્રાંતિ થઈ, એક સજીવમાંથી બીજો સજીવ બનો. તો આ જે નવો સજીવ બન્યો, હવે જ્યારે આનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે તો વર્ગીકરણ કરતી વખતે કઈ બાબત ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે? પાયાની માહિતી. બરાબર. પાયાનું વર્ગીકરણ જે છે એ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. આગળ
નેક્સ્ટ પ્રશ્ન, આદિ સજીવ કોને કહેવાય છે? બરાબર, અને એ ઉચ્ચ સજીવો કરતાં કેવી રીતે ભિન્નતા ધરાવે છે? તો જો જે સજીવ સાદી કોષીય રચના ધરાવતા હોય, સ્ત્રમ વિભાજનનો અભાવ હોય અને પ્રાચીન સમયથી એના શરીરમાં કોઈ ફેરફાર ના થયા હોય એવા સજીવોને શું કહેવાય છે? આદિ સજીવ કહેવાય. મતલબ પૃથ્વી ઉપરના એવા સજીવ કે જેને કોષની રચના સાદી હોય, બરાબર, કોષની અંદર શ્રમ વિભાજન ના હોય, મતલબ અલગ અલગ કાર્ય કરવા માટે અલગ અલગ અંગિકાઓની હાજરી ના હોય, બરાબર, અને પ્રાચીન સમયથી મતલબ જ્યારથી પૃથ્વી અસ્તિત્વમાં આવી ત્યારથી એના શરીરમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર ના થયો હોય એવા સજીવોને શું કહેવામાં આવે છે? આદિ સજીવો. અને ઉચ્ચ કક્ષાના સજીવો અથવા તો આધુનિક સજીવો કોને કહેવાય? તો વિવિધ જૈવિક કાર્યો કરવા માટે, વિવિધ જૈવિક કાર્યો એટલે જેમ કે પાચન, શ્વસન, ઉત્સર્જન, બરાબર, તો આ બધા કાર્યો કરવા માટે સજીવમાં અંગતંત્રની હાજરી હોય, બરાબર, તો આવા સજીવોને કેવા સજીવ કહેવાય છે? ઉચ્ચ કક્ષાના સજીવો કહેવાય છે. તો આદિ સજીવ અને ઉચ્ચ કક્ષાના સજીવમાં તફાવત શું? આદિ સજીવો જે છે એના શરીરમાં કોઈ પણ પ્રકારનું શ્રમ વિભાજન જોવા મળતું નથી. બીજું, પ્રાચીન સમયથી એના શરીરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ચેન્જીસ જોવા મળતો નથી. જ્યારે ઉચ્ચ કક્ષાના જે સજીવો છે એ સજીવોની શરીર રચનામાં શું જોવા મળે છે? ફેરફાર. મતલબ પેઢી દર પેઢી ફેરફાર થાય છે, નવા અંગતંત્રો વિકાસ પામે છે, નવા અંગો વિકાસ પામે છે, બરાબર. તો આવા સજીવોને કેવા કહેવામાં આવે છે? ઉચ્ચ કક્ષાના સજીવો કહેવાય છે. બીજું, જો ઉચ્ચ કક્ષાના સજીવ અને જટિલ સજીવ બંને એક જેવા હોય છે, શા માટે? હા, તો ઉચ્ચ કક્ષાના સજીવ અને જટિલ સજીવ છે બંને એક જ કહેવાય. શા માટે? કારણ કે ઉચ્ચ સજીવ એટલે શું થાય? વધારે ઉદ વિકાસ પામેલા સજીવો કે જેમાં ઉદ વિકાસ દરમિયાન શું આવેલું હોય? વધારે જટિલતા આવેલી હોય. મતલબ ઉચ્ચ કક્ષાનો સજીવ કોને કહેવાય? જે સજીવની શરીર રચનામાં વધારે જટિલતા જોવા મળતી હોય એવા સજીવોને કેવા કહેવામાં આવે છે? ઉચ્ચ કક્ષાના સજીવો. દાખલા તરીકે મનુષ્ય છે, તો મનુષ્ય આદિ સમયમાં એટલે કે પહેલાંના સમયમાં વાનર સ્વરૂપે હતો, બરાબર, તો ત્યારે એના શરીરમાં અમુક લક્ષણો અથવા તો અમુક અંગોની ગેરહાજરી હતી. તો પેઢી દર પેઢી એનું શરીર જટિલ બનતું ગયું. તો જેમ શરીર જટિલ બને એમ એ સજીવ કેવો કહેવામાં આવે છે? ઉચ્ચ કક્ષાનો સજીવ કહેવાય. તો ઉચ્ચ કક્ષાનો સજીવ અને જટિલ સજીવ બંને સજીવને આપણે એક સજીવ કહી શકીએ. હવે આગળ, તો કયા વૈજ્ઞાનિક, હવે જો સજીવોનું વર્ગીકરણ કરવા માટેની આપણે બાબતો જોઈ કે ભાઈ ખાસ કરીને ઉદ વિકાસ જે છે વર્ગીકરણમાં કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત સજીવોનું વર્ગીકરણ કરતી વખતે કોઈ એક પાયાનું લક્ષણ જે છે એને ધ્યાનમાં રાખી અને મોટો સમુદાય રચવામાં આવે છે, અને એ સમુદાય રચી અને ત્યારબાદ એમાં ફરી પાછું શું કરવામાં આવે છે? પેટા વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે. તો કયા વૈજ્ઞાનિકે 5 સૃષ્ટિનું વર્ગીકરણ કર્યું? મતલબ જો પૃથ્વી પર ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકોએ સજીવોનું વર્ગીકરણ કરવાના પ્રયત્નો કરેલા હતા, એમાંથી અમુક વૈજ્ઞાનિકો જે છે એને સજીવોનું સારી રીતે વર્ગીકરણ કરવામાં સફળતા મળેલી હતી. તો એમાં કયા વૈજ્ઞાનિકે સજીવોનું વર્ગીકરણ 5 સૃષ્ટિમાં કર્યું? એ 5 સૃષ્ટિ કઈ કઈ છે એના નામ આપો. તો જો રોબર્ટ એચ વ્હીટેકર ઈસવીસન 1959માં એણે પૃથ્વી ઉપરના સજીવો છે એની 5 સૃષ્ટિ મતલબ 5 ગ્રુપમાં એણે શું કર્યું? વર્ગીકરણ કર્યું. અને આ જે 5 સૃષ્ટિ છે એના નામ ક્યાં ક્યાં છે? મોનેરા સૃષ્ટિ, પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિ, ફૂગ સૃષ્ટિ, વનસ્પતિ સૃષ્ટિ અને પ્રાણી સૃષ્ટિ. એમાં આપણે આ 2 સૃષ્ટિ જે છે એને બહુ સારી રીતે ઓળખીએ છીએ, વનસ્પતિ અને પ્રાણી સૃષ્ટિ. આ મોનેરા પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિ જે છે આપણા માટે નવીન શબ્દ છે, નવો શબ્દ છે, બરાબર. તો રોબર્ટ એચ વ્હીટેકર એણે કુલ પૃથ્વી ઉપરના સજીવોમાં જોવા મળતી સમાનતા અને ભિન્નતાના આધારે કુલ કેટલા ગ્રુપમાં વહેંચ્યા છે? 5 ગ્રુપમાં સજીવોનું વર્ગીકરણ કરેલું છે. તો રોબર્ટ એચ વ્હીટેકર જે છે એણે સૂચવેલી 5 સૃષ્ટિના વર્ગીકરણનો ચાર્ટ. તો જો રોબર્ટ એચ વ્હીટેકર જે છે, બરાબર, એણે સજીવોને પહેલે 2 ગ્રુપમાં વહેંચ્યા, બરાબર. આદિ કોષ કેન્દ્રી સજીવો અને બીજા કેવા? સુકોષ કેન્દ્રી સજીવો. મતલબ કોષ કેન્દ્રના આધારે સજીવોના કેટલા ભાગ પડ્યા? 2. આદિ કોષ કેન્દ્રી સજીવો અને સુકોષ કેન્દ્રી સજીવો. એમાં આદિ કોષ કેન્દ્રી સજીવો છે, બરાબર, એની સૃષ્ટિને એણે નામ આપ્યું. શું નામ આપ્યું? મોનેરા. કારણ કે આદિ સજીવો આગળ વિકાસ પામીને નવા સજીવો બનાવી શક્યા નહીં. તો આદિ કોષ કેન્દ્રી સજીવોનું જે સમુદાય છે એને શું નામ આપ્યું? મોનેરા સૃષ્ટિ.
બરાબર. બીજું એને સજીવોનું કોષ કેન્દ્રના આધારે બે પ્રકાર પડ્યા. સુકોષ કેન્દ્રી સજીવ એટલે યુકેરિયોટિક સજીવો. હવે યુકેરિયોટિક મતલબ સુકોષ કેન્દ્રી સજીવ છે એના બે ભાગ પડે છે, બરાબર. સુકોષ કેન્દ્રી સજીવ કોને કહેવાય? જે સજીવોના કોષોનું કોષ કેન્દ્ર વિકસિત હોય, વિવિધ પ્રકારની અંગિકાઓની હાજરી જોવા મળે એવા સજીવોને શું કહેવામાં આવે છે? સુકોષ કેન્દ્રી સજીવો. તો સુકોષ કેન્દ્રી સજીવોના બે પ્રકાર પડે છે, એકકોષી સજીવ અને બહુકોષી સજીવ. હવે જો એકકોષી સજીવો જે છે એની સૃષ્ટિને શું નામ આપ્યું? પ્રોટિસ્ટા. કારણ કે એકકોષી સજીવ છે એના કોઈ આગળ ભાગ પડતા નથી. તો જેટલા પણ સજીવો સુકોષ કેન્દ્રી હોય અને એકકોષી હોય એ બધાને કઈ સૃષ્ટિમાં એને લીધા? પ્રોટિસ્ટા. એ સમુદાયનું નામ શું આપ્યું? પ્રોટિસ્ટા. પછી આદિકોષ કેન્દ્રી સજીવો છે જો એ આગળ વિકાસ પામી શકે નહીં, તો જેટલા સજીવો આદિકોષ કેન્દ્રી છે એ બધાનો એક સમુદાય બનાવ્યો, તેને શું નામ આપ્યું? મોનેરા. ત્યારબાદ આગળ બહુકોષી સજીવો જે છે એ બહુકોષી સજીવોમાં પાછા કેટલા પ્રકાર પડે છે? બે, બરાબર. એક કોષ દિવાલ ધરાવતા સજીવો અને કોષ દિવાલ વિહીન સજીવો. હવે જો કોષ દિવાલ વિહીન સજીવો જે છે એ આગળ વિકાસ પામી શક્યા નહીં, એટલે કોષ દિવાલ વિહીન સજીવો જેટલા પણ છે એનો એક સમુદાય બનાવ્યો, એ સમુદાયને શું નામ આપ્યું? પ્રાણી સૃષ્ટિ. ત્યારબાદ કોષ દિવાલ ધરાવતા સજીવો જે છે એ બે પ્રકારના બન્યા, બરાબર. એમાં પાછું ઉદ વિકાસ થયો, ઉદ વિકાસ થઈ અને કોષ દિવાલ ધરાવતા સજીવોના કેટલા પ્રકાર બન્યા? બે. ક્યાં ક્યાં? પ્રકાશ સંશ્લેષણ ના કરતા સજીવો અને પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરતા સજીવો. તો એવા સજીવો કે જે કોષ દિવાલ ધરાવતા હોય પણ પ્રકાશ સંશ્લેષણ ના કરતા હોય એ સજીવોને શું કહેવામાં આવે છે? ફૂગ સૃષ્ટિમાં લેવામાં આવે, બરાબર. પછી એવા સજીવો કે જે પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરે છે, બરાબર, અને કોષ દિવાલ ધરાવતા હોય એ સજીવોના સમુદાયને રોબર્ટ એચ વ્હીટેકરે કયું નામ આપેલું? વનસ્પતિ સૃષ્ટિ. તો આવી રીતે વ્હીટેકર જે છે એણે સજીવોની કુલ કેટલી સૃષ્ટિ બનાવી? 5, બરાબર. પહેલા સજીવોના બે ભાગ પડ્યા, આદિકોષ કેન્દ્રી સજીવ અને સુકોષ કેન્દ્રી સજીવ. આદિકોષ કેન્દ્રી સજીવો આગળ વિકાસ ન પામ્યા તો જેટલા પણ સજીવો આદિકોષ કેન્દ્રમાં આવે છે એ દરેકને શું નામ આપ્યું? મોનેરા. પછી સુકોષ કેન્દ્રી સજીવો બે પ્રકારના થયા, બહુકોષી અને એકકોષી. તો એકકોષી સજીવને શું નામ આપી દીધું? પ્રોટિસ્ટા. બહુકોષી સજીવો જે છે એમાં પાછા બે પ્રકારના સજીવો બન્યા, કોષ દિવાલવાળા અને કોષ દિવાલ વગરના, બરાબર. કોષ દિવાલવાળા સજીવો જે છે એમાં બે ભાગ પડે છે, પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરતા અને નહીં કરતા. પ્રકાશ સંશ્લેષણ નથી કરતા એને ફૂગ નામ આપ્યું, પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરે છે તેને શું નામ આપ્યું? વનસ્પતિ. અને કોષ દિવાલ વિહીન સજીવો જે છે તેને શું નામ આપ્યું? પ્રાણી. તો આવી રીતે વ્હીટેકર જે છે એણે પૃથ્વી ઉપરના સજીવોને કુલ કેટલા ભાગમાં વહેંચેલા છે? 5 સૃષ્ટિ જે છે એમાં એણે વહેંચેલા છે, બરાબર. હવે આગળ વર્ગીકરણના સૌથી મોટા અને નાના એકમની માહિતી આપો અને આ બંને વચ્ચે ભિન્ન સ્તરે ગોઠવાયેલા સમૂહો. તો વર્ગીકરણ કરેલું છે તો વર્ગીકરણ જુદા જુદા ગ્રુપમાં કરેલું છે, તો એમાં સૌથી મોટામાં મોટું જૂથ કયું? વર્ગીકરણનું. તો વર્ગીકરણનું સૌથી મોટામાં મોટું જૂથ કયું છે? સૃષ્ટિ, બરાબર. દાખલા તરીકે વનસ્પતિ સૃષ્ટિ, પ્રાણી સૃષ્ટિ. તો પ્રાણી સૃષ્ટિ છે જો એ સૃષ્ટિમાં બધા જ પ્રાણીઓ આવી જાય, બરાબર. બધા જ પ્રકારના પ્રાણી આવે. પછી એ જે આખી પ્રાણી સૃષ્ટિ રહી ને એમાં પછી શું કરવામાં આવે છે? પેટા ભાગ પાડે, બરાબર. તો સૃષ્ટિનો મતલબ શું થાય? કોઈ એક લક્ષણના સમાનતા જોવા મળી બધા એક ગ્રુપમાં આવી જાય. દાખલા તરીકે જે સજીવો કોષ દિવાલ ધરાવતા હોય, હરિત કણ ધરાવતા હોય, બરાબર, આવા બધા સજીવોને એક સૃષ્ટિ બનાવી, વનસ્પતિ સૃષ્ટિ, બરાબર. પછી જે સજીવો કોષ દિવાલ ધરાવે છે, હરિતકણ નથી ધરાવતા, પ્રકાશ સંશ્લેષણ નથી કરતા, તો એનો એક આખો સમુદાય બનાવ્યો, એને શું નામ આપ્યું? ફૂગ. પછી એમાં ભલે પેટા પ્રકાર પડે. પછી જે સજીવો કોષ દિવાલ નથી ધરાવતા, હરિતકણ નથી ધરાવતા, તો એનો સમુદાય બનાવ્યો. શું બનાવ્યો? પ્રાણી સૃષ્ટિ. એ પ્રાણી સૃષ્ટિની અંદર વિવિધ પ્રકારના પ્રાણી હોય. પછી એમાં ફરી પાછા પેટા ભાગ પડે. તો સૌથી મોટામાં મોટો વર્ગીકરણનો જે એકમ છે એ કયો છે? સૃષ્ટિ. તો અર્નેસ્ટ હેકલ 1894, રોબર્ટ વ્હીટેકર 1959, કાર્લ યુઝ 1977 નામના વૈજ્ઞાનિકોએ બધા સજીવોને વર્ગીકૃત કરવા માટે વ્યાપક કક્ષા એટલે મોટી કક્ષાનો ઉપયોગ કર્યો અને એને શું નામ આપ્યું? સૃષ્ટિ, બરાબર. બીજું કે વ્હીટેકરે મોનેરા, પ્રોટિસ્ટા, ફૂગ, વનસ્પતિ અને પ્રાણી સૃષ્ટિ તરીકે ઓળખાતા 5 સૃષ્ટિના સમુદાયો જે છે બનાવ્યા. બીજું હ્યુઝ નામનો જે વૈજ્ઞાનિક છે એણે મોનેરા સૃષ્ટિને આર્કીબેક્ટેરિયા અને યુબેક્ટેરિયા
બરાબર. એણે ફરી પાછું શું કર્યું, પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરતા બેક્ટેરિયા અને નહીં કરતા, આવા એણે બે ભાગ પાડેલા હતા. બરાબર. કોણે? વ્યુઝ નામના વૈજ્ઞાનિકે. એટલે વ્યુઝે શું કર્યું, વી ટેકરે જે મોનેરા સૃષ્ટિ બનાવેલી હતી એ સૃષ્ટિના ફરી પાછા એણે કેટલા ભાગ પાડેલા છે? 2. બીજું કે વર્ગીકરણમાં સૌથી નાનામાં નાનો એકમ કયો છે? જાતિ. મતલબ સૌથી મોટામાં મોટો સૃષ્ટિ પછી કયો આવે છે? તો કે સૃષ્ટિ પછી શું આવે છે? સમુદાય. ત્યાર પછી શું આવે છે? વર્ગ, ગોત્ર, કુળ, પ્રજાતિ અને જાતિ. તો કોઈ એક સૃષ્ટિ હોય ને એ એક સૃષ્ટિની અંદર કુલ આવા કેટલા ભાગ પડે છે? 5 ભાગ પડે છે. બરાબર. સૃષ્ટિ, સમુદાય, ત્યારબાદ શું આવે છે? વર્ગ આવે, ગોત્ર આવે, કુળ આવે, પ્રજાતિ આવે અને જાતિ આવે. બરાબર. તો કોઈ પણ સજીવનો સૌથી પાયાનો એકમ સૃષ્ટિ થશે અને સૌથી નાનામાં નાનો એકમ જે છે, બરાબર, એ કેમાં આવશે? જાતિમાં આવશે. કઈ રીતે? પહેલા શું કરે, સૌથી બધામાં જે સમાનતા કોમન હોય એનું એક ગ્રુપ બનાવે, એને નામ આપે સૃષ્ટિ. પછી સૃષ્ટિની અંદર જેમાં પાછી સમાનતા જોવા મળે એનો શું બનાવે? સમુદાય. દાખલા તરીકે પ્રાણી સૃષ્ટિ છે તેમાં બધા પ્રાણીઓ આવી જાય. પછી એમાં શું બનાવે? એક સમુદાય. મતલબ જેમાં સમાનતા જોવા મળે એનો એક સમુદાય બનાવે. પછી સમુદાય જે છે ને એ સમુદાયમાં પાછું શું જોવે? હજી વધુ સમાનતા ધરાવતા સજીવોનું એક ગ્રુપ બનાવે. એને શું નામ આપ્યું? વર્ગ. વર્ગની અંદર હજુ વધુ સમાનતા ધરાવતા સજીવોનું ગ્રુપ બનાવ્યું. એને શું નામ આપ્યું? ગોત્ર. પછી ગોત્ર જે છે, ગોત્રમાં પણ વધુ ને વધુ સમાનતા ધરાવતા સજીવોને શું નામ આપ્યું? કુળ. બરાબર. કુળમાંથી પછી શું બને? પ્રજાતિ. અને પ્રજાતિમાં વધુમાં વધુ સમાનતા એટલે શું બને? જાતિ. બરાબર. તો એમ જોઈએ તો આપણે પછી વાનર, બરાબર, ગાય, ભેંસ, આ બધા કઈ સૃષ્ટિમાં આવીએ છીએ? પ્રાણીમાં. પણ તેમ છતાં આપણા બધાની જાતિ કેવી છે? અલગ અલગ. જાતિમાં શું થાય? જાતિ એટલે સૌથી વધુમાં વધુ સમાનતા ધરાવતા લક્ષણો છે બધા કેમાં આવે? જાતિમાં. અને જુદા જુદા લક્ષણો બધા કેમાં આવે? સૃષ્ટિમાં. ખ્યાલ આવી ગયો? તો વર્ગીકરણનો સૌથી નાનામાં નાનો એકમ શા માટે? જાતિ છે. નાનો એકમ શા માટે? સૃષ્ટિમાં વધારે પ્રાણી. બરાબર. સૃષ્ટિનો માંથી સમાનતા ધરાવતા સજીવોનું ગ્રુપ બનાવે એટલે સમુદાય બને. સમુદાયમાં સમાનતા ધરાવતા સજીવોનું ગ્રુપ બનાવે એટલે વર્ગ બને. વર્ગમાં વધુ સમાનતા એટલે જો નીકળતા જાય, ઓછા થતા જાય. એટલે જાતિએ પહોંચો ને તો એ સમુદાય કેવો થઈ જાય? નાનો થઈ જાય. બીજું, પ્રજનન કરીને પેઢીને આગળ વધારી શકે તેવા તમામ સજીવોને સમાવતા વર્ગીકરણના એકમને શું કહેવામાં આવે છે? જાતિ. બરાબર. મતલબ એવા જાતિમાં કોણ આવે? કે એવા બે સજીવો કે જે પ્રજનન કરવા માટે ક્ષમતા ધરાવતા હોય, પ્રજનન કરીને નવો સજીવ ઉત્પન્ન કરી શકતા હોય, તો એવા સજીવોનું છેલ્લું સ્ટેપ એને શું કહેવામાં આવે છે? જાતિ. મતલબ જાતિની અંદર સજીવો પ્રજનન કરી શકે, પોતાના જેવો નવો સજીવ ઉત્પન્ન કરી શકે. જો સૃષ્ટિમાં આંતર પ્રજનન થઈ શકે નહીં. બીજું, સૃષ્ટિથી સજીવોમાં વિભિન્ન લક્ષણોના આધારે નાના નાના સમૂહોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. જો અહીંયા કીધું કે જે મોટી સૃષ્ટિ છે એ સૃષ્ટિમાં જુદા જુદા લક્ષણોના આધારે અને સરખા લક્ષણોના આધારે સજીવોને શું કરવામાં આવે છે? નાના નાના ગ્રુપ બનાવે. એટલે એક મોટું ગ્રુપ એ મોટા ગ્રુપમાં શું કરે છે? નાના નાના ગ્રુપ બનાવે. અને છેલ્લે શું થાય છે? વિવિધ પ્રકારના એકમો બને છે. ઉદાહરણ તરીકે જો આપણી સ્કૂલ છે, શાળા છે, બરાબર, તો શાળાની અંદર બધા વિદ્યાર્થીઓ આવે. બરાબર. તો બધા વિદ્યાર્થીઓનો સમૂહ એક સાથે ભેગા કરો તો એ શું બની? શાળા બની. એક આખી શાળા બની, વિદ્યાર્થીઓનો સમૂહ બન્યો. બરાબર. પછી એમાં તમે જો આપણે શું કરીએ છીએ? એ આખા જે વિદ્યાર્થીઓનો સમૂહ છે એ સમૂહમાં હું ભાગ પાડી શકું. કઈ રીતે? પ્રાઇમરી, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક. તો જો પહેલાં વિદ્યાર્થીઓનો સમૂહ મોટો હતો, બરાબર, મોટો સમૂહ હતો. હવે એમાં આપણે 3 ભાગ પડ્યા: પ્રાઇમરી, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર. તો જો એક મોટો સમૂહ તો એ કેટલા ભાગમાં વેચાઈ ગયો? 3 ભાગમાં. હવે દાખલા તરીકે આપણે એમ કહીએ કે માધ્યમિક, તો માધ્યમિકમાં પાછા પેટા પ્રકાર પડે. કઈ રીતે પેટા પ્રકાર પડે? માધ્યમિક છે તો ધોરણ 9, ધોરણ 10. બરાબર. હવે ધોરણ 9 છે તો એમાંય તમે પેટા પ્રકાર પાડી શકો. કઈ રીતે? ધોરણ 9 છે તો ધોરણ 9A, ધોરણ 9B, એવી રીતે. બરાબર. હવે ધારો કે ધોરણ 9A છે તો એમાંય પાછા તમે પ્રકાર પાડી શકો: છોકરાઓ, છોકરીઓ. સમજ પડી? તો વિદ્યાર્થીઓ જે છે એનો મોટો સમૂહ ભેગો કરો તો શું બની? શાળા. હવે એ જે શાળા છે એમાં આપણે કેટલા ભાગ પડ્યા? 3. બરાબર. ક્યાં ક્યાં? પ્રાઇમરી, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર. તો એવી જ રીતે આમાંય છે. બરાબર. શું થાય? સૃષ્ટિ એટલે સજીવોનો મોટો સમુદાય. પછી આપણે એના શું કર્યા? 3 ભાગ પાડ્યા. બરાબર. એ ભાગ પાડ્યા, નાના નાના ભાગ. તો એ ભાગને આપણે શું નામ આપ્યું? સમુદાય. બરાબર. જેમ સ્કૂલ તો વિદ્યાર્થીઓનો સમૂહ, બરાબર, એના ભાગ પાડો એટલે પ્રાઇમરી, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર. બરાબર. પછી દાખલા તરીકે સમુદાય છે એમાં પાછળ ભાગ પાડો એટલે શું બને? વર્ગ બને.
સમજ પડે છે? જેમ કે આપણે માધ્યમિક છે તો માધ્યમિકના ભાગ પાડીએ તો ધોરણ બને 9, 10, બરાબર. પછી એ ધોરણના તમે ભાગ પાડો તો અ, બ એવી રીતે પડે. તો અહીંયા જેવું થાય, બરાબર. સૃષ્ટિની અંદર જે સજીવો છે એમાં સમાનતા ધરાવતા સજીવોનું ગ્રુપ બનાવવામાં આવે તો શું બને છે? સમુદાય બને છે. સમુદાયમાં સમાનતા ધરાવતા સજીવોનું ગ્રુપ એટલે વર્ગ, વર્ગમાંથી ગોત્ર, કુળ, પ્રજાતિ અને જાતિ. તો આવી રીતે વર્ગીકરણનો સૌથી નાનામાં નાનો એકમ જે છે એ કયો થશે? જાતિ થશે. અને વર્ગીકરણ જે છે એનો સૌથી મોટામાં મોટો એકમ જે છે એ કયો થશે? સૃષ્ટિ થશે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો હવે આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર આ જે સજીવોનું આપણે 5 સૃષ્ટિમાં વર્ગીકરણ કરેલું છે એ 5 સૃષ્ટિના સજીવો વિશે, બરાબર, એ સજીવોના લક્ષણો કયા કયા છે કે જેના કારણે આપણે એને એક ગ્રુપમાં વર્ગીકરણ કરેલું છે તેના વિશે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું. થેન્ક યુ.